Okay, uh, so today you are going to learn about the static testing. So in that we will learn two main static testing components. So first one will be the reviews and then the static analysis. So today lesson will be a theoretical one. So static testing is all about you are doing some sort of testing, but the code execution will not happen in this case. So then when it comes to the reviews, so the reviews will be like you are doing testing for the supporting documents. It's not for the code, but it's for the supporting document. For example, system requirement specification and so many design diagrams, etc. So the by reviews it will reveal the issues, the defects in the design of the software. So then there are types of reviews. So basically we can find two types, where one will be the informal and other one will be the formal review. So in the formal review, since it is not official one, so it's like a it's like a learning tool. So people get together and go through with their documents, and then they will know these are the errors that happens and these are the remedies that and the solutions we can do to those defects. And the next time when you have similar situations, so you are not going to do those errors. So in the formal review, this is a kind of a since it is official one, so it is a kind of a evaluation process. So in here it's not going to evaluate your performance or whatever thing, but it will evaluate the design. I mean, it's not evaluating yourself, but it's evaluating the designs and other things in order to ensure the integrity and those other things. So the for the informal review, group size will be 2 to 7. For the formal, 3 or more. So the in informal review, the data collection and the outputs and the artifacts will be as they are desired. So do you guys know the word artifacts? Artifacts can වචනේ දන්නවද? Okay, you are feel free to chat in the chat. Artifacts කියන එක දන්නවද? Any idea? Okay, so artifacts කියලා කියන්නේත් yeah, exactly, objects. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා ඉවර ටෙස්ටිං කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එන ආටිෆැක්ට් එක තමයි ටෙස්ට් කරලා වෙරිෆයි කරපු software එකක්. එන්නේ වගේ මොකක් මොනවා හරි artifacts කියලා කියන්නේ නිකන් technical term එකක්. output විදියටම output වල output එකට වඩා ටිකක් advanced දෙයක් තමයි artifacts කියලා කියන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ
software development life cycle එකේ implementation කියන stage එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට එළියට එන artifact එක තමයි ඔයාලගේ code එක. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. so review එකක් ගත්තාම data collection එක යන්නේ meeting needs තමයි ගොඩක් වෙලාවට. මොකද review එකක් පොඩ්ඩක් අර formal පැත්තට යනකොට පොඩ්ඩක් ඒක අර official meeting වගේ යන සිද්ධියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ review report එක තමයි ගොඩාක් වෙලාවට අපි artifacts සහ output එකක් හැටියට consider කරන්නේ. so අපි දැන් කතා කරනවා formal review එක කොහොමද process එක කියලා. පළවෙනි එක තමයි planning, kick off, individual preparation, review, rework, follow up. so අපි one by one go through කරමු. මම හිතනවා මට සිංහලෙන් continue කරන්න පුළුවන් කියලා, right? okay, then it's easy, right? so planning කියන stage එක ගත්තාම මුලින්ම දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතිලා තියෙනවා ඔව් අපිට review එකක් කරන්න ඕනි. so පළවෙනි දේ තමයි අපි plan එකක් හදන්නේ. එතකොට ඔය plan එකේදී පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාලා මොනවද review කරන්න පාවිච්චි කරන criterias කියලා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් අපි හිතමු අපි diagram එකක ER diagram එකක් use case UML වගේ diagram එකක් නම් අපිට මොකක් හරි criteria එකක් එකකට දෙන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ use case එක හෝ ER එක හෝ whatever අපේ තියෙන design diagrams map වෙන්න ඕනි අපේ software requirements එක. අන්න ඔය වගේ මොකක් හරි criteria එකක් ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. දැන් ඕක දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම නිකන් criteria එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද අපි මේ අපේ එතන condition එක මොන වගේ criteria එකක් නිර්ණායකද අපි තියාගන්නේ අපේ review එකට කියන එක තමයි මුලින්ම අපි හදාගන්න. ඊට පස්සේ review criteria ටික ඔයාලා select කරගත්තට පස්සේ අපි මෙන්න මේවා තමයි බලන්නේ, මෙන්න මේවට අනුකූලද කියන එක තමයි බලන්නේ නිර්ණායකවලදී වෙන්නේ එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කවුද මේ review එකට සහභාගී කරව ගන්න කියන එක ඔයාලා decide කරලා select කරගන්නවා. ගොඩාක් වෙලාවට අපි මම industry පැත්තෙන් කතා කරොත් ඕකට involve වෙනවා සාමාන්‍ය يعني code එක ලියන සාමාන්‍ය developersලා, ඊට පස්සේ ඊට upper level senior engineersලා, ඊට පස්සේ architect level එකේ අය, ගොඩාක් වෙලාවට project manager, ඊට පස්සේ business analysis ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ කට්ටිය මේකට involve වෙනවා. so team එකේ ඉන්නේ කට්ටියගෙන් අපි කවුද review එකට ගන්න කියන එක decide කරාට පස්සේ ඒ එක්කෙනාට අපි දෙන්න ඕනි යම් roles ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ roles ගැනත් අපි ඉගෙන ගමු. ඔන්න ඔය කියන roles අපි allocate කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අපි ඔය ටික define කරාට පස්සේ සමහර reviews තියෙනවා. දැන් formal reviews ගත්තාම formal review වලත් ගොඩාක් formal ඒවා තියෙනවා. lower level formal තියෙනවා, mid level formal level review types තියෙනවා. දැන් මෙතන කියනවා inception වගේ කියන එකේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් entry and exit criteria කියන එකත් අපි define කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා review එකට enter වෙන්නේ මොන නිර්ණායකය මොන condition එක satisfy කරාමද review එක නතර කරන්නේ මොන criteria එක satisfy කරාමද. ඒක තමයි entry and exit criteria කියලා කියන්නේ. for example අපිට කියන්න පුළුවන් entry criteria එක තමයි අපි අපේ review එකේ software requirement specification document එක 100% finalize වීම සහ design diagrams වල at least 75%ක්වත් ඉවර කරලා තියෙනවා. අන්න ඔය දෙක satisfy වෙච්ච ගමන් ඔයාට review process එක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි entry criteria කියන්නේ.
එතකොට exit criteria කියලා කියන්නේ exit වෙන කොන්දේසිය මොකක්ද අපිට නිකන් තියාගන්න පුළුවන්. අපි review එක මේ මොකද්ද review එක කරලා ඒකේ results ටික ඔක්කොම ආවට පස්සේ අගනේ review එකේ let's say like 80% වගේ සම්පූර්ණ වුණාම අපිට පුළුවන් ඒ වුණා නම් exit වෙන්න. එන්නේ වගේ මොකක් කර criteria එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ඇවිල්ලා review එක කරන point එක සන් ඒක review එක කරන එක නතර කරලා ඉවත් වෙන point දෙකනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොන කොටසද document වල මොන කොටස්ද මොන documents ද අපි review කරන්න කියන එක අපි බලමු. උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් software development වලදී අපි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ UML diagrams උයි ඊට පස්සේ ඔය flow chart ඒ වගේ ටිකක් තියෙන DFDs ඊළඟට එතනින් එහාට ගියාම ER එක ඒ වගේ. හැබැයි ඊට වඩා එහාට ගිහපු ගොඩාක් diagrams මේ industry එකේදී use වෙනවා. By the time you will learn. So එතකොට ඒ ඔයාලා ගාව තියෙන හැම ડોකියුමන්ට් එකක්ම ඔයාලා රිවිව් කරනවද? උදාහරණයක් වශයෙන් අපි UML නම් අපි රිවිව් කරන්නේ UML වල මොන ටිකද අපි බලන්නේ? ක්ලාස් ඩයග්‍රෑම් එකද එහෙම නැත්නම් ඇක්ටිවිටි ඩයග්‍රෑම් එකද අන්න ඒ වගේ ඔයාලා ඩිසයිඩ් කරනවා මොන කොටස මොන ડોකියුමන්ට් එකේ ඒ දේවල්ද අපි රිවිව් කරන්න කියන එක ඩිසයිඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔය ප්ලෑනින් එකේ ඔය ටික වුණාට පස්සේ ඔයාලා චෙක් කරනවා අපේ එන්ට්‍රි ක්‍රයිටීරියා එක හරිද අපිට ඇතුළට අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් මේක මේ හැම එකම වෙන්නේ නැහැ. එන්ට්‍රි ක්‍රයිටීරියා එක චෙක් කරන එක ගොඩාක් ෆෝමල් රිවිව් ටයිප්ස් වලට තමයි මෙන්න මේ කියන checking entry criteria එක use කරන්නේ. planning stage එක ඉවර වුණාට පස්සේ kick off කියලා එකක් තියෙනවා. kick off කියලා කියන්නේ මෙන්න ඒක කරන්න දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් ඔය review එක කරන එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ. දැන් අපි හිතමු මම තමයි ඕගොල්ලෝ හදලා තියෙන design diagrams වල review එක කරන්නේ. එතකොට මට ලැබෙන්න ඕනි mark sheet එකක් වගේ දෙයක්. mark sheet එකක්ම නෙමෙයි. ඒක නිකන් අර ඕගොල්ලෝගේ feedback form එක වගේ ඒගොල්ලෝ එක එක criteria අර අපි කිව්ව review criteria ටික ලියලා තියෙනවා. comment section එක තියෙනවා. යම්කිසි percentage එකක් දාන්න වගේ අන්න ඒ වගේ ඒ වගේ මොන හරි ෆෝම් එකක් දෙන්න ඕනේ අපිට ඒ වගේ ડોකියුමන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. සමහරවිට software requirement document එක වෙන්න පුළුවන්. diagrams ටික print කරපු කොළ ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඔය වගේ තියෙන අවශ්‍ය documents ටික අදාළ කට්ටියට අපි distribute කරනවා. distribute කරලා අපි explain කරනවා මොනවද මේ review එකේ අපේ targets. ඒ කියන්නේ review එකේ entry criterias මොනවද, exit criteria මොනවද, review criterias මොනවද, ඔන්න ඔය දේවල් කියනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද process එක වෙන්න ඕනි කියලා කියනවා. කවදද කලින්ද අපි මේක කරලා ඉවර කරන්න ඕනි කියන අන්න ඔය වගේ දේවල් ටික මේව කරන. ගොඩාක් වෙලාවට මේ kick off කියන එක kind of a meeting. meeting එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් kick off කියන step එක. ඊට පස්සේ individual preparation. දැන් ඕගොල්ලොන්ට review කරන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. මොනවද review කරන්න ඕනි කියලා දන්නවා. ඕගොල්ලොන්ට මොකක් හරි documents උත් හම්බෙලා තිනවා. ඒ review කරලා ඉවරනාට පස්සේ fill කරලා ආපහු return කරන්න. දැන් තමයි review එක කරන්නේ. individual preparation කියලා කියන්නේ review කරන කට්ටිය ඊළඟ meeting එක ගන්න කලින් ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම review කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ documents ටික. software requirement document එක වෙන්න පුළුවන්, UML design diagram එක වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඔය දේවල් ටික ඔයගොල්ලෝ review කරනවා. එතකොට එහෙම review කරනකොට ඕගොල්ලොන්ට potential defects කියන්නේ දැක්ක ගමන් අපිට අහුවෙන defects තියෙනවා. සමහර තැන් තියෙනවා අපිට sure නැහැ. එන්න ඒවා ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ සමහර තැන්වල හිතනවා මෙන්න මේ වචනේ වෙනුමට මෙන්න මේ වචනේ use වුණා නම් සෑහෙන හොඳයි. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් comments තියෙනවා. අන්න එන්නේ ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ඕගොල්ලෝ note down කරගන්නවා අර අදාළ document එක go through කරලා ඉවරනාට පස්සේ. මම දන්නේ ඕගොල්ලොන්ට ඒ සිද්ධිය ඕගොල්ලොන්ට ඒ experience එක ආවද කියන එක. දැන් කවුද software project කියලා ඕගොල්ලොන්ට මම හිතන්නේ subject එකක් තියෙනවා. so ඒකෙදි
මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුණාද කියලා බට් මම ඉන්වෝල්ව් වෙච්ච මේ සෙමෙස්ටර් එකේ නම් ඒගොල්ලෝ අපිට software requirement specification document එකේ draft එකක් අපිට මුලින් එවනවා. අපි draft එක A to Z go through කරලා අපි අපේ comments ටික දීලා මෙන්න මේ ටික ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න මෙන්න මෙතන තමයි වැරදි තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට ඊළඟ turn එකක් දෙන එක some sort of informal review. අන්න ඔය වගේ අපි එතකොට අපි තමයි document එක A to Z go through කරලා මෙන්න මේ තැන් වල clear නැහැ. මෙන්න මේ තැන් වලයි මේ වචන වෙනුවට මේක දාලා තියෙන්නේ. එන්නේ වගේ අපි comments ටිකක් දෙනවා. නම් ඒ වගේ දෙයක් තමයි individual preparation කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා review meeting. දැන් ඕගොල්ලෝ review කරාට පස්සේ ඒ අදාළ document එක comments හරි ප්‍රශ්න හරි හම්බ වෙච්ච issues හරි ඒ ටික ඔක්කොම note down කරගෙන කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙනවා review meeting එකට. review meeting එකේදී අර individual preparation එකෙන් ඕගොල්ලෝ හොයාගත්තු errors ටික ප්‍රශ්න ටික comments ටික කතා කරලා විසඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ සමහරලාට සමහර defects වලට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අර මං කිව්වා වගේ සමහර වචන තියෙනවා එතෙන්ට ඒ වචන නෙමෙයි ඊට වඩා හොඳ වචනයක් අපිට දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනකොට ඊට පස්සේ සමහර questions තියෙනවා අපිට ඒවට solutions කතා කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ විවිධ recommendations අපිට අරගන්න පුළුවන්. සමහර තැන් තියෙනවා අපිට මේක يعني review කරපු එක්කෙනාට හිතනකොට මේක issue එකක් කියලා ඇත්තට මේක discuss කරලා බලනකොට ඒක issue එකක් නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. making decisions about the defects කියලා කියන්නේ මේ defect එකක්ද එහෙම defect එකක් නම් ඒක කොහොමද හදාගන්නේ? ඒ defect එක සමහර තැන් තියෙනවා අපිට ignore කරන්න පුළුවන් defects තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා ඔය බෑ ඒක ඒ විදිහට තියාගත්තොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. so we have to change it. අන්න ඒ වගේ මොනවද අපි ගන්න decisions කියන එක අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ දැන් ඔය කියන review meetings අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයකේ වෙන දේවල් ඔක්කොම ටික track කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ basically minutes ගන්නවා වගේ වැඩක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට rework කියන එක එනවා. දැන් individual preparation එකෙන් හොයාගත්තු ගැටලු සහගත දේවල් ටික review meeting එකේදී කතා වුණාට පස්සේ අපි දැන් හිතමු software development UML diagrams වල ER diagram එකේ ඔයා නම් ඔයාගේ ER diagram එකට මොකක් හරි review meeting එකේදී comment එකක් ආවා නම් හදාගන්න modify කරන්න. so you have to fix those defects. අන්නෝක තමයි rework කියලා කියනවා. ඔයාට නැවත කරන්න වෙනවා අර errors ටික හදාගන්න. rework එක කියනවා වැරදි ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයා ගොඩක් formal reviews වල තමයි ඊළඟ step එක පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේක හැදුවා කියන status update කරන්න ඕන. ඒක තමයි rework එකේදී. ඊට පස්සේ follow up කියලා එකක් තියෙනවා. follow up කියලා කියන්නේ අර rework එකෙන් පස්සේ අපි නිකන් go through කරලා බලනවා defects ටික හරියට address කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යම් matrices අපිට gather කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් සමහර companies තියෙනවා මට experience එක තියෙන code gen එකත් එක්ක අපේ review process එකේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් බලනවා කියන්නේ ඒක ඩෙවලොප් කරපු එක්කෙනා නේ ඒක ඇඳපු එක්කෙනා හරි ඒක ලියපු එක්කෙනා හරි whatever ඒක හදපු එක්කෙනාට කොච්චර ඩිෆෙක්ට්ස් මානයක් මොන වගේ ඒරියාස් වලින් ආවද කියන එක මෙට්‍රික්ස් එකක් හැටියට අපි ගන්නවා. ගන්නේ කොච්චර ඩිෆෙක්ට්ස් මානයක් ආවද කියන්නේ. by the time පසු කාලීනව ඒ අදාළ කට්ටියගේ යම් කිසි කියන්නේ එයාලාට හැදෙන්න තව ගොඩක් ඕනි නම් එයාලට මේ මොනවද විවිධාකාර sessions මේ මොනවද sessions හරි trainings හරි හදලා මේවා කරගෙන ඒගොල්ලන්ට support එකක් දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඔය කියන purpose එකට matrices විවිධාකාර matrices අපි gather කරනවා. ඊට පස්සේ අර මං කිව්වාගේ ගොඩාක් formal review type එකක් නම් අපි කරන්නේ අපි මේ දක්වා කරලා තියෙන වැඩ කොටස enoughද කියලා බලනවා check කරනවා අපේ exit criteria එකත් exit criteria එකත් එක්ක ඒක tally වෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ you can ඔයාට එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි එහෙම නැත්නම් you have to go to again individual preparation ගිහිලා ආපහු එන්න වෙනවා අරක satisfy කරනකම්. ඊළඟට formal review වල තියෙනවා roles and responsibilities. මම කිව්වා planning section එකේදී අපි කට්ටියව තෝර අරගෙන ඒගොල්ලන්ට එක එක roles දෙනවා. අපි බලමු දැන් මොනවද roles and responsibilities කියලා. පළවෙනි එක්කෙනා තමයි manager. manager කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් head ගොඩක් වෙලාවට project manager වගේ කෙනෙක් තමයි මේකට මේ manager කියන position එකට මේවට වෙන්නේ. එයා decide කරනවා project එකේ time schedule එකකින් මොන වගේ time slot එකක්ද මම දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සතියකට පැය කොච්චරක්ද, කවද්ද පටන් ගන්න, කවද්ද ඉවර කරන්න, අන්න ඔය වගේ decisions ටිකක් එයා decide කරනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද review එක සිද්ධ වෙන්නේ? මොන අපි දැන් යම්කිසි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැන් කිව්වා මේ විවිධාකාර මේ මොන documents ද අපි බලන්න කියන එක review එකේදී අපි review plan එකේදී කතා කරනවා. අන්න එතකොට ඔන්න ඔය කියන review execution එකට අදාළ දේවල් ටික අපි manager තමයි decide කරන්නේ. ඊට පස්සේ at the end of the review ඒ කියන්නේ follow up එකේදී review objectives ටික plan එකේ අපි හිතපු මේ targets ටික achieve කරාද කියන එක බලනවා. ඊට පස්සේ ඉන්නවා moderator කියලා. moderator කියලා කියන්නේ the person who leads the review of the document or set of documents. ඒ කියන්නේ basically review තමයි moderator තමයි review එක lead කරන්නේ ගොඩක් තැන්වලදී. so ඒකෙදි review එක plan කරන එක, review එකේ meetings ටික call කරන එක, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් planning එකෙන් පස්සේ kick off meeting එක එනවා. kick off meeting එකෙන් පස්සේ individual preparation part එකේදී එක එක individual එක්කෙනා ඒක කරනවද, කොච්චරක් progress එකක් තියෙනවද කියන එකත් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොනවාද review meeting එක අපි අරගන්නකොට ඒක organize කරලා ඒ ටික කරන්නේ මේ කියන moderator. review meeting එකේ ඉවරලා rework එකෙන් පස්සේ follow up එක ගන්නකොට follow up meeting එකේදී මේ moderator තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ moderator is a kind of a එයා නිකන් මැදිහත් වෙලා වැඩ කරනවා හැම එකම වගේ සිද්ධියක් කෙනෙක්. එයා තමයි kind of organizer කියලා ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඔළුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ author. author කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි වගේ අය ඒ කියන්නේ අදාළ document එක හරි diagram එක හරි ඇඳපු එක්කෙනා හරි කියන්නේ ඒකේ අයිතිකාරය ඒක develop කරපු එක්කෙනාට තමයි අපි author කියලා කියන්නේ. ඒතකොට author ගේ රාජකාරිය තමයි ඒ අදාළ diagrams වල errors ආවට පස්සේ ඒ errors rework කියන section එකේදී හදලා follow up එකේදී මම මේ ටික කරා කියන එක කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි ගොඩාක් වෙලාවට author කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්නවා reviewers. reviewers කියලා කියන්නේ author ලියපු author develop කරපු diagrams හරි documents හරි අනේ දේවල් වල review එක කරන එකනේ වැරදි අඩුපාඩු ටික හොයන එක්කෙනා තමයි reviewer කියලා කියන්නේ. එයාට ගොඩක් වෙලාවට වැඩ තියෙනවා individual preparation එකේදී. ඊට පස්සේ එතනින් යාට එහාට එන steps වල යාට වැඩ තියෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට reviewer කෙනෙක් වෙන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි developers-ලා විසින් තමයි ගොඩාක් වෙලාවට ER diagram එකක් අඳින්න අර ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ. ඒ කට්ටියගේ documents ටික අරගෙන ඊට upper level එකේ කට්ටිය තමයි මේක බලන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් සමහරලාට වෙන්න පුළුවන් එයාට ඉහළින් ඉන්න senior software engineer, සමහරට tech lead වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඔයගේ කට්ටිය තමයි. කියන්නේ එයා අර ඕතට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ඕතට වඩා ගොඩක් ලොකු level එකක technical හරි business knowledge එක හරි තියෙනවා. කියන්නේ project එක ගැන හොඳට දන්න එක්කෙනෙක්, technical උත් හොඳට දන්න එක්කෙනෙක් තමයි ගොඩාක් වෙලාවට reviewers හැටියට අපි දාන්නේ. ඊට පස්සේ recorder කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් formal meeting වලදී meeting minutes ඊට පස්සේ review report අන්න වගේ දේවල් අපි develop කරනවා. අන්න ඔය ඒ document කළ යුතු සියලුම දේවල් ටික කියන්නේ document related වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්නේ මෙන්න මේ කියන
ස්ක්‍රයිබ් එහෙම නැත්නම් රෙකෝඩර් කියන එක්කෙනා. හරි. එතන මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා. Any questions? Okay. So ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද සාමාන්‍යයෙන් තියෙන what you call review types මොනවද කියලා කියන informal formal. So පළවෙනි එක තමයි informal review. So ඒකෙදි අර කියනා වගේ බොහොම formal process එකක් නැහැ. official ගතියක් නැහැ. ඒකෙදි නිකන් අර යාළුවෝ ටික දෙනෙක් එකට එකතු වෙලා හිතවත්කමට අපේ කෝඩ් එක අපේ ඩයග්‍රෑම් එක හරියට ඇන්දද මොකද ඩයග්‍රෑම් එකක් මත් බලාගෙන තමයි ඩෙවලොපර් කෙනෙක් ඩිසයින් කරන්නේ ඩෙවලොප් කරන්නේ සෝ අපේ ඩයග්‍රෑම් එක අපි හරියට මේව කරාද කියලා කට්ටිය එකතු වෙලා පොඩි ඩිස්කෂන් ඉන්ෆෝමල් ඩිස්කෂන් එකක් ගාලා ඒකේ එරර්ස් තියෙනවද කියලා බලනවා. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ඔන්න ඔය කියන ඉන්ෆෝමල් රිවිව් එක වෙනවා ඕගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරද්දී හાર્ඩ්වෙයාර් හරි සොෆ්ට්වෙයාර් හරි whatever ඩයග්‍රෑම් එකක සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන් whatever thing ඕගොල්ලෝ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරලා යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මේක මේ සමහරලාට ඕගොල්ලෝ කරලා ඇති මේක හරියද මේක වැරදිද කියලා බලාගන්න. සමහරට ඔයාලගේ ටීම් එකේ නෙමෙයි ඔයාලට වඩා දන්න එක්කෙනෙක් නම් ඔයාලට සමහරලාට සීනියර් කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලන්ට හරි දීලා ඔයාලා නිකන් අන්অෆිෂියලි ගිහිල්ලා චෙක් කරගන්න. ඒකත් kind of a informal review. So pair programming, technical lead reviewing design and code. Okay සාමාන්‍ය informal review එකක් වෙන්න පුළුවන් pair programming. pair programming කියලා කියන්නේ දෙන්නෙක් එකතු වෙලා තමයි develop කරන්නේ. එක්කෙනෙක් අර developer කරන දේවල් ටික බලාගෙන ඉඳලා මෙතන අවුලක් තියෙනවද මෙතනයි මෙහෙම කරේ කියන එක එයා අහන. technical lead reviewing කියලා කියන්නේ අර මං කියවා වගේ ඕගොල්ලෝගේ knowledge level එකට වඩා upper level එකේ එක්කෙනෙක්ට unofficially නිකන් මේ code එක හරි design එක හරි whatever ඕගොල්ලෝ ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු ටික හදාගන්න උත්සාහ කරනවා. සමහර වෙලාවට informal reviews research document කරන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා walk through කියන එක. walk through කියන එක formal review හැටියට අපිට සලකන්න පුළුවන් යම් තාක් දුරකට. මේකෙදි ලීඩ් කරන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මොඩරේටර් තමයි අර වැඩි ලීඩ් කරන්නේ මොඩරේටර් මැනේජර් දෙන්න එකතර. හැබැයි මේකෙදි ඕතර් ඒ කියන්නේ ඩෙවලොපර් කියන්නේ අදාළ ඩොකියුමන්ට් එක ලියන එක්කෙනා තමයි ලීඩ් කරන්නේ මීටින්ග්ස් ටික. ඊට පස්සේ peer group participation scenarios dry runs වගේ එක forms වලට ගන්න පුළුවන්. මේ එක forms විදිහට walk through එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි open ended. ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ඕන දෙයක් කතා කරලා අර එහෙම දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. සමහරක් තැන්වලදී තමන් කැමති නැහැ. optional කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. optional pre-meeting preparation. ඒ කියන්නේ review කරන එක්කෙනා ඉන්නවනේ. reviewers කලින් documents ටික අරගෙන ඒක review කරන්නත් පුළුවන්. ඒක optional. ඒ කියන්නේ individual preparation කියන step එක option එකක් හැටියට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර අන්තිමටම follow up එකේදී අපි review report එකක් හොයාගත්ත defects ටික ඒවට ගත්ත solutions මොනවද කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් list down document කරනවා formal වලදී. නමුත් මේකෙදි කැමති නම් එන්නේ කියන part එක කරන්න පුළුවන්. optional preparation of review report including the list of findings. ඊට පස්සේ author නොවන recorder කෙනෙක් කැමති නම් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපි කරන විදිහ අනුව දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මේ optional කියන steps ටික drop කරලා කරොත් අපේ walk through එකක් ඒක ඇවිල්ලා informal පැත්තට බරයි. නමුත් අපි මේ කියන optional ටික
ඉන්ක්ලූඩ් කරලා කරොත් ඒක some sort of formal level එකට වදින. ඒක වැටෙනවා. එතකොට මේ walk through කියන එක informal ඉඳන් formal දක්වා variate කරන්න පුළුවන් එකක්. main purpose වෙන්නේ අපි يعني අර official evaluation එකක් යන්නේ නැති වුණාට අපි යමක් ඉගෙන ගන්නවා, යම්කිසි අවබෝධයක් අපිට හම්බ වෙනවා සහ අපි possible errors ටිකක් identify කරගන්නවා. so ඊට පස්සේ තියෙනවා inspection. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂාව කියන අදහස. ඒකෙදි moderator තමයි කියන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා moderator තමයි planning stage එක කරන්නේ, meetings ටික මේවා කරන්නේ, follow up කරන්නේ, ওই දේවල් ටික කරන්නේ. ඔන්න ඔය කියන moderator තමයි inspection එකක් lead කරන්නේ. ඊට පස්සේ ගොඩාක් වෙලාවට peer exam එක දෙදෙනෙකු එකතු වෙලා තමයි මේ කියන එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ inspection එකේදී අර moderator, author, manager වගේ defined roles ටිකක් තියෙනවා. මම කිව්වා වගේ එක සමහරලාට එක authorට කොච්චරක් defects ආවද අන්න ඒ වගේ matrices gather කරනවා. ඊළඟට මේක some sort of a formal. so ඒකෙදි අපිට තියෙනවා යම් නීති ටිකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මේ deadline එක maintain කරන්න ඕනි. මොකක්ද ඊපස්සේ අපක්ෂපාතී විදිහට අපි වැඩේ කරන්න ඕන අන්න ඔය වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ checklist එකක් තියෙනවා. checklist එකක් කියලා කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු අපේ එක මොකක් හරි document එකක් review කරන්න තියෙනකොට අපි හිතමු criteria 5ක් maintain කරන්න. එතකොට ওই criteria 5 අපිට තියාගන්න පුළුවන් checklist එකක් හැටියට. ওই criteria 5ම අපි බැලුවද ඒ වගේ මොකක් හරි checklist එකක් මේ අපි බේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් කියෝ වගේ entry and exit criterias තියෙනවා මෙන්න මේ අදාළ inspection එකේදී. ඊට පස්සේ pre-meeting preparation කියලා කියන්නේ individual preparation කියන level එක. අන්න ඔය කියන step එක include වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් මේ අන්තිමටම අපේ එන defects list එක ඊට පස්සේ එන්නේ ඒවට අදාළ යම්කිසි report එකක් අපි generate කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ formal follow up process එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් discuss කරපු follow up එක. rework එකෙන් පස්සේ කට්ටිය එකතු වෙලා අපි මෙන්න මේ ටික කරා. so අපේ මෙන්න මේක තමයි progress එක. අපේ හිතපු plan එකට අපි වැඩ කරලා තියෙනවා. මෙච්චරක් කරලා තියෙනවා. අන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් කතා කරන follow up process එක කියන එකත් මෙන්න මේක යටතේ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ main purpose එක වෙන්නේ defects හොයාගන්න එක. ඊට පස්සේ review එකක් කරන්න success يعني සාර්ථක review එකක් කරගන්න නම් ඕගොල්ලෝ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්න ඕනේ කියන එක දැනගන්න ඕනි. so අපි කරන reviews වල බොහොම පැහැදිලි define කරපු objectives තියෙන්න ඕනේ. ඒවා මැදදී වෙනස් වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ review එකේ ඔන්න ඔය කියන objectives ටික achieve කරගන්න හරි මිනිස්සු ටිකක් අපි දාගන්න ඕනේ අදාළ roles වලට. ඒ කියන්නේ අපි selecting personnel කරනකොට planning stage එකේදී ඒක අපි බොහොම careful විදිහට කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් team එකේ හැම එක්කෙනාටම review කියන එක කරන්න බෑ. senior software engineers ලා හිටියට හැම senior software engineerටම ඒක කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ අන්න ඒ වගේ දේවල් නිසා අපි කවුද අපේ team එකෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වැඩේට කියන එක බලන්න ඕනේ. right people for the review objectives. ඊට පස්සේ testers ලා කියන්නේ බොහොම වටිනා reviewers ලා කණ්ඩායමක්. මොකද ඒගොල්ලොන්ටත් review එකට දායක වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් software requirement document එක නම් අපි review කරන්න අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී අපිට පුළුවන් testers ලගේ involvement එකක් ගන්න. දැන්
ටෙක්නිකල් ටෙස්ටර්ස්ලා ඉන්න ඔටෝමේෂන් ඉන්ජිනියර්ස්ලා වගේ ඒගොල්ලන්ට යම් තාක් දුරකට දායකත්වය දෙන්න පුළුවන් ඩිසයින් ඩයග්‍රෑම්ස් වල අපි මේ මොන හරි රිවිව් එකක් කරනකොට එතකොට වෙන්නේ ටෙස්ටර්ස්ලා කලින් රික්වයර්මන්ට් ඩොකියුමන්ට් එක හරි ඩිසයින් ඩයග්‍රෑම් එක හරි දකිනවා සමහර වෙලාවට අර ටෙක්නිකල් ලෙවල් එකේ කට්ටියට නොපෙනෙන දෙයක් ටෙස්ටර් කෙනෙක්ට අහු වෙන්න පුළුවන්. සහ ඒගොල්ලොන්ට ලේසි අනාගතයේදී ටෙස්ට් එකක් ඩිසයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඩිෆෙක්ට්ස් කියන්නේ අපි ඩිෆෙක්ට් එකක් හොයාගත්තට පස්සේ ඒක හැම කෙනාම වෝම්ලි වෙල්කම් කරන්න කෙනෙක්. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න හොඳ නැහැ. එරර් එකක් තිබුණොත් තමන්ගේ අතින් වෙච්ච එරර් එකක් ඒක පිළිගන්න ඕනේ. සහ ඒක ටීම් එකේ ඔය මේ ප්‍රොසෙස් එක ඇතුළේදී ඒක කට්ටියට කියන විදිහකුත් තියෙන. ඒක ඩිෆෙක්ට්ස් එකක් හම්බුනාම ඒක එක්ස්ප්‍රෙස් කරන විදිහක් තියෙනවා. ඒක සහ ඒක පිළිගන්න විදිහකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ඕත ඒ කියන්නේ අදාළ රිවිව් කරන ඩොකියුමන්ට් එක ඩෙවලොප් කරන කට්ටිය අකමැති කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ සයිකොලොජිකලි ඔළුවේ යම් කිසි දේවල් හැදෙන්න පුළුවන් මගේ එකේ බග්ස් ඩිෆෙක්ට්ස් අහු වුණොත් ඕක මට තමයි ප්‍රශ්න වෙන්නේ මගේ සැලරි එකට මට ඊළඟ වතාවේ මට කම්පැනිෙන් යන්න ගියයිද දන්නේ අන්න ඕ වගේ සයිකොලොජිකල් ඔළුවේ මේ ඇති වෙන්න පුළුවන් එතකොට අන්න ඔය කියන ෆීලිංගස් ටික අයින් වෙන විදිහට ඕතට පොසිටිව් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන විදිහට අපි වැඩේ කරනවා. අන්න ඕකට තමයි ගොඩාක් වෙලාවට මෙන්න මේ කියන defects found are welcome and extract objective. අපි ලස්සනට ඒක defect එකක් ආවත් බොහොම ස්මූත්ලි අපි ඒක එක්ස්ප්‍රස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රිවිව් කියන එක අපක්ෂපාතී විදිහට විශ්වාසය මත පදනම් විච්ච වාතාවරණයක් මත කරන්න. මොකද ඔන්න ඔය කියන විශ්වාසය කියන කියන්නේ අපේ ඕතට කන්ෆිඩන්ට් එකක් තියෙනවා නම් මගේ මොන එරර් එක ආවත් ඒකෙන් මට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මට හොඳක් විතරයි වෙන්නේ කියන මේක ගන්න මේ කන්ෆිඩන්ස් එක දෙන්න නම් හොඳ විශ්වසනීය වාතාවරණයක් යටතේ ඔය රිවිව් එක කරන්න. ඒ කියන්නේ බයස් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ උතන මේ බයස් කියන එක කියලා අදහස් කරන්නේ දැන් රිවිව් එක වුණාට පස්සේ අර අපි කිව්වා වගේ මෙට්‍රිසස් ගැදර් කරන ඔන්න ඔය මෙට්‍රිසස් ගැදර් කරලා එයාගේ යම් කිසි දවසක එයාගේ ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එකක් වෙන දවසක එයාගේ ජොබ් එක ගැන ඇප්‍රීෂিয়েට් ඉවැලුවේට් වෙන දවසකට අන්න ඕවා පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඒ කියන්නේ not be use කරන්න ඕන එපා කියන එක තමයි එතනින් අදහස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ රිවිව් කරන එක කියන්නේ රිවිවර්ස්ලට කලින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැත්නම් රිවිව් කරලා එයාලට අදාළ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි මේ ට්‍රේනින් එක අපි දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මැනේජර් කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මැනේජර්ගේ රෝල් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේ කරන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ස්ලා. so ඔය කියන මැනේජ්මන්ට් සපෝට් එක එන්න ඕනි රිවිව් එකට. ඒ කියන්නේ රිවිව් එකක් ආවට ගියාට හදිස්සිය කරන්න බෑ. it needs time. so මේ ඒකට සැලකිය යුතු ඒකට මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ ටයිම් එකක් මැනේජ්මන්ට් එකෙන්ම ඇලොකේට් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ රිවිව් එකක් කරලා ඉවරනාට පස්සේ කට්ටිය යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා සහ ඒ ඉගෙන ගන්න දේ නිසා අපි අපේ තියෙන ප්‍රොසෙස් එක ඉම්ප්‍රූව් කරනවා කියන එක පැත්තට බර වෙලා තමයි රිවිව් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්ටැටික් ඇනලිසිස් කියන එක. ස්ටැටික් ඇනලිසිස් කියන එක අපි ගත්තහම මේක ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ දැන් රිවිව්ස් වල කරන්නේ සපෝටින් ඩොකියුමන්ට්ස්. කෝඩ් එකක් බැලෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. එක්කෝ ඩිසයින් ඩයග්‍රෑම් එකක් එහෙම නැත්නම් software requirement specification එකක්. නමුත් ස්ටැටික් ඇනලිසිස් වලදී කරන්නේ කෝඩ් එක. කෝඩ් එක තමයි එක්සිකියුට් කරන්නේ නැතුව බලන්න. ඕගොල්ලෝ IDE වලින් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක යම් තාක් දුරකට තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් Python වලට Python ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියාම Java වලට අපි සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරනවා Eclipse
ඒ වගේ දෙයක් whatever. So static analysis වලදී evaluation of the code quality that is written by the developers ලා ලියලා තියෙන code එකේ quality එක තමයි අපි static analysis එකේදී evaluate කරන්නේ. මේකෙදි target එක තමයි software code එකේ software source code එකේ මෙතන software program එකේ තියෙන defects හඳුනා ගැනීම හෝ software architecture එකේ software එකේ software model එකේ හරි architecture level එකේ මොන හරි issues තියෙනවද කියන එක තමයි අපිට මේකෙදි detect කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කියන source code එකේ හරි architecture එකේ හරි මොන හරි issue එකක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණාම ඒකෙන් අපිට පුළුවන් improve කරගන්න maintainability. ඊට පස්සේ මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මිනිස්සෙක් දරුණු විදිහට involve වෙන්නේ නැහැ. මේක tools වලින් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකෙදි objective එක ගන්න දැන් කලින් reviews වල වගේම තමයි defects finding තමයි මේකේ objective එක. failures වල කියන්නේ failures කියලා කියන්නේ defect එක නිසා ඇතිවෙන යම්කිසි අකර්මණ්‍යතාවය. දෝෂයක් තියෙනවා දෝෂය තමයි defect කියලා කියන්නේ. ඔය දෝෂය අපේ code එකේ හරි design diagram එකේ හරි මොකක් හරි තැනක තිබිච්ච නිසා යම්කිසි දවසක ඕකට අදාළ දෙයක් execute implement කරලා execute කරනකොට software එක run වෙනකොට ඔය කියන defect එක නිසා යම්කිසි අපි හිතාගෙන හිටිය output එකක් එන්නේ නැත්තම් ඕන්නේ නැති output එකක් දෙනවා නම් මොකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් ඔන්න ඔය කියන failures අකර්මණ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා නම් ඇති වෙන එක තමයි failures කියලා කියන්නේ. So අපි එතකොට failure එක නෙමෙයි හොයන්නේ තියෙන දෝෂ ටික තමයි අඳුර ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ දැන් IDs use කරලා තියෙනකොට සමහර තැන්වල ඕගොල්ලෝ වැඩිපුර space use කරලා තිබුණා. දැන් මෙතන example එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති if කියන එක තියෙනවා. එතන යට මේ කොළ පාටින් ඉරක් වැටලා තියෙනවා. එතනදී අදහස් කරන්නේ එතන space එක ඒ වගේ indentation space වල අවුල් තියෙනවා. spelling mistakes තියෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර තැන් තියෙනවා අපි වැරදියට තමයි variable එක declare කරලා තියෙන්නේ code එකේ. ඒවා අර ඕගොල්ලෝ ID වලින් use කරනකොට ඕගොල්ලන්ට රතු පාටින් අර එක එක විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒක ඇත්තටම කවුරුවත් involve වෙලා කරන්නේ නැහැනේ. ඔයාලා ලියාගෙන යනකොට එයා automatically ඒක software එකෙන්ම පෙන්නනවා. So සාමාන්‍යයෙන් දැන් එන එළියට එන IDEs වල ඔය කියන static analysis tools යම්තාක් දුරකට embedded වෙලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ලෝකේ set of standards ටිකක් තියෙනවා යම් programming language වලට. අන්න ඔය කියන programming language වල තියෙන standard එකත් එක්ක මෙයාලා compare කරලා බලනවා ඔයාලා ලියන code එක. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් සමහර methods තියෙනවා. ඒකට අපි උඩින් declare කරන return type එකක් එක්ක අපි code එක ඉවර වෙනකොට අපිට return type එක අමතක වෙනවා. අන්න එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක automatically detect කරලා කියනවා මේකට return type එකක් add කරන්නද කියලා කිලිම suggestion එක අහනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ static analysis tools වලින් අපිට ගොඩාක් defects ಜಾති හොයාගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි referencing a variable with an undefined value. අපිට මොකක් හරි variable එකක් refer කරනවා ඒකට value එකක් define වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා object oriented related development නම් කරන්නේ ඕගොල්ලෝගේ interfaces තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය කියන interfaces ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙන modules සහ components එක consistent නැත්නම් يعني align වෙන්නේ නැත්නම් consistent වෙන්නේ නැත්නම් අන්න ඒ වගේ issues තියෙනවා නම් එයා detect කරනවා. variables declare කරලා තියෙනවා කවදාවත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් declaration එකේ අවුලක් තියෙනවා. අන්න ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊළඟට සමහර වෙලාවට තියෙනවා අපි ඔය break වගේ statement එකක් code එකකට දැම්මහම සමහර තැන්වල සමහර code එක කවදාවත් ජීවිතේ මොන විදිහට මොන scenario එකවත් ඒක මේ reach වෙන්නේ නැහැ. code segment එකට යන්නේ. අන්න ඒවට කියනවා unreachable එහෙම නැත්නම් dead code කියලා. අන්න ඔය වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ logic එකේ අපි ගොඩනගලා තියෙන logic එකේ අවුලක් තියෙනවා නම් එයා ඒක පෙන්නනවා. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ infinite loop එකක් වගේ ගහුවොත් එimhe එයාලා සාමාන්‍යයෙන්
ඒක ඩිටෙක්ට් කරලා එයාලා කියනවා මෙතන ඉන්ෆයිනයිට් ලූප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ programming standard violations, syntax violation, ඊට පස්සේ security vulnerabilities, complicated constructs වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එයා ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. so මේවා ඔයගොල්ලෝගේ knowledge එකට කියන්නේ unfortunately මේවා සමහර වෙලාවට appear වෙන්න පුළුවන් quiz 2 එකේ. so you need to learn those things, remember those things, right? so the value of static analysis එක ඇයි අපි කරන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් තියාගන්න ඕනේ. static analysis කියලා කියන්නේ දැන් ඇත්තටම review වලදී වෙන්නේ supporting documents. හැබැයි static analysis එකේදී code එක. ඒ කියන්නේ අර තියෙන diagrams වලින් ඊළඟ step එකට දැන් අපි ආවිල්ලා implementation කියන part එකේදී තමයි static analysis එක ඇත්තටම ගොඩක් මේ අපි use කරන්නේ. එතකොට test execution එකේ يعني testing phase එකේදී error එකක් අඳුර ගන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් static analysis එකේදී development phase එකේදීම යම් අර අපි කිව්වා වගේ කලින් declare මේ slide එකේ තිබුණා වගේ errors ටිකක් අපිට defects ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ හැම වෙලෙම text execution එකට කලින්. ඊට පස්සේ code එකේ තියෙන අවුල් සාගත තැන් සමහර වෙලාවට අපිට එක line එකෙන් ලියන්න පුළුවන් code එක අපි ඒක ගොඩාක් complex විදිහට ලියලා තියෙනවා. අන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ software එක matrices තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් line of code. කොච්චර line ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ code එකේ තියෙනවද? අර ඔය වගේ ඊට පස්සේ කොච්චර decisions node ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ code එකේ තියෙනවද? අන්න ඔය වගේ දේවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් software matrices හැටියට calculate කරනවා. අන්න ඔය වගේ දේවල් එයාලා calculate කරලා පෙන්නනවා ඔයාගේ software එක ඔයාගේ code කෑල්ල කොච්චරක් complex ද කියන එක. ඊට පස්සේ dynamic testing ඒ කියන්නේ run කරාට පේන්නේ නැති testing පේන්නේ නැති issues ටිකක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් static analysis වලදී. උදාහරණයක් වශයෙන් unreachable code එක ගන්නකොට අපිට dead code එකක් කවදාවත් කියන්නේ dead code කියලා කියන්නේ ඒක කවදාවත් run වෙන්නේ නැහැ. එතකොට dynamic testing වලදී අපි කරන්නේ code එකක් run කරලා එන result එක බලලා තමයි අපි එක දේවල් defects හොයාගන්නේ. හැබැයි දැන් code එකක් run වෙන්නේ නැතිකොට dynamic testing කියන එක වැඩක් නැහැ. code එක තිබිලත් code එක run කරාට ඒක ඇල run වෙන්නේ නැත්තම් dynamic testing වැඩක් නැහැ. so අන්න ඔයගේ situation වලදී අපිට අහුවෙන්නේ නැහැ සමහර defects. එතකොට static analysis එකේදී ඒ කියන tools වලින් අපිට dynamic testing වලදී මේ lazy එකට හොයාගන්න බැරි defects ටිකක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට software models වල inconsistencies තියෙනවා නම් මොනවා හරි dependencies වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අපිට ඒව හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඕගොල්ලෝ classes ගණනාවක් declare කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ program වල සමහර වෙලාවට ඔයා object එක මේ මොනවාද class එක refer කළා ඕගොල්ලෝ මේ code එක ලියනකොට සමහර තැන්වල dependencies එයාලා කියනවා මෙහෙම so and so කියලා ගොඩාක් වෙලාවට Eclipse වගේ Eclipse ඊට පස්සේ Python වගේ ඒවා ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ static analysis එකේදී ඔයාලගේ code එක බොහොම clean වෙනවා. මොකද spelling mistakes නෑ, අනවශ්‍ය declarations නෑ, පාවිච්චි කරන්නේ නැති code කැලි නෑ. අර වගේ දේවල් ටික අයින් වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ එකපාරක් හරි run වෙන lines තියෙන මේ code line ටිකක් තමයි ඔයාලගේ code එකේ තියෙන්නේ. එතකොට වෙන්නේ ඔයාලගේ අනවශ්‍ය දේවල් ටික ඔක්කොම අයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට lazy maintain කරන්න. පස්සේ කාලෙක අපි හිතමු dynamic testing වලින් යම්කිසි issue එකක් ආවත් අනවශ්‍ය කැලි ටික නැති නිසා ඔයාගේ maintain වලට issue එක හොයාගන්න හරිම lazy. ඊළඟට of course defects prevent කරනවා. ඒක අනාගතයේදී ඇතිවිය හැකි failures ටික අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු දැන් සමහර වෙලාවට ඔයා මෙච්චර කාලයකට පාවිච්චි කරලා තියෙන ලූප්ස් ලියන ක්‍රමේ නැතුව ඔයා අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා
මේ ඔයාගේ ආපු unreachable code හරි මොකක් හරි නිසා දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු ඔයා loops 5ක් ලියලා කරන code එක recursion එකකින් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා යම් කිසි දෙයක් එකකින් ඉගෙන ගන්න. ඊළඟ වෙලාවේදී ඔයා ඒක implement කරන්න පොතේ හැටියට ඔයගොල්ලෝ ඒක implement කරන්න ඕන. so ඒ වගේ දේවල් ටික static analysis එකෙන් අපිට හම්බ වෙනවා. okay. so any questions? මුකුත්ම ප්‍රශ්න නැද්ද? එහෙනම් මට ගොඩාක් අමාරු ක්විස් එකක් දෙන්න පුළුවන් නේ. මුකුත් ප්‍රශ්න නැද්ද? මුකුත්ම තේරුන්නේ නැද්ද? නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මට වඩා සෑහෙන දන්නවද? මොකද්ද ඕගොල්ලෝ පද්දක්වත් නැත්තේ? මොකද එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ නේ. okay. so අද lecture එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මුකුත් activity එකක් මම දෙන්නේ නැහැ. නමුත් so Monday ඔයගොල්ලන්ගේ Moodle එකේ available වෙනවා quiz number 1 එක MCQs 20යි විනාඩි 30ක් duration එක ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙයි. first 3 lectures ඒ කියන්නේ අද කරපු lecture එක හැර ඉතුරු තුනෙන්ම එකතුවක් හැටියට තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එක attempt එකයි. ඒ හින්දා බොහොම මොලේ කල්පනා කරලා වැඩේ කරන්න. Monday 8 ඉඳන් පදාදා 8 වෙනකන් LMS එකේ ඔයගොල්ලන්ට quiz එක available වෙයි. so ඔයගොල්ලෝ ඒකට හොඳට උත්තර දෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. I believe මේක බොහොම ලේසි එකක්. මොකද පළවෙනි පාඩම් තුනේ මුකුත් අමුතු දේවල් තිබුණේ නැහැ. මේ theoretical නිසා. so ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි maximum marks ගන්න. so good luck. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද quiz එක සම්බන්ධයෙන්? No any questions? okay. so එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ Monday quiz එක කරන්න. next Monday මේ පාඩමෙන් ඔයගොල්ලන්ට quiz එකක් හම්බ වෙවි. so that's all. thank you.